नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ जुलाई 24 तारिख गुरुवार। आज प्रथम खबर आज प्रबल वर्षा उत्तर बंगोपसागर एक घूर्णिबल सृष्टि होईछि। यह लघुचाप क्षेत्र में परिणत होबार संभावना रही। फल आज राज्य में वर्षार परिमाण बढ़िब। 24 घंटा प्रबल वर्षा सह घंटा प्रति 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार संभावना थिबारु 21 जिला को पाणीपाग विभाग पक्षरु येलो वार्निंग जारी करा जायछि। सेहिपरि आज मयूरभंज बालेश्वर अति प्रबल वर्षा हेबो अर्थात 7 रु 11 सेंटीमीटर वर्षा ने ऑरेंज अलर्ट जारी होईछि। बाकी समस्त जिले में प्रबल वर्षा ने येलो अलर्ट जारी करा जायछि। सेहिपरि 28 तारिख पर्यंत राज्यर अनेक स्थान में प्रबल वर्षार संभावना थिबारु सतर्क सूचना जारी करा जायछि। लघुचाप प्रभाव में समुद्र अशांत रहिबार आशंका थिबारु 24 रु 28 तारिख पर्यंत मत्स्यजीवी मानकु समुद्र भितर को जीवा पई मना करा जायछि। परवर्ती खबर महाकाश गवेषणा रे भारत को बड़ सफलता 13,000 कोटी टंकार लॉन्च हेबो सैटेलाइट। महाकाश क्षेत्र में भारत आउ पादे आगेबाकू जाउछि। ग्रुप कैप्टेन शुभांशु शुक्ला अंतर्जातीय महाकाश केन्द्र यात्रा पर भारत 13,000 कोटी टंका व्यय निर्मित एक सैटेलाइट उत्क्षेपण करबाकू जाउछि। एही उपग्रहर ओजन 2400 किलोग्राम एवं यह 12 दिन में संपूर्ण पृथ्वी को परिक्रमा करिपारिबो। श्रीहरिकोटा उत्क्षेपण केन्द्र 2025 जुलाई 30 तारिख में यह सैटेलाइट को लॉन्च करा जिवो। एही स्पेस मिशन को निशान नाम दिया जायछि। निशार 1 सेंटीमीटर सटीकता सहित पृथ्वीर समस्त गतिविधिर तथ्य प्रदान यह भारत और अमेरिकार एक मिलित मिशन। दाबी करा जाउछि जे उपग्रह पृथ्वी उपरे नजर रखिबा प्रणाली रे एक बड़ परिवर्तन आनिबो। परवर्ती खबर नारी न्याय पई लड़िबो नारी न्याय बाहिनी आप। बारंबार नारी अत्याचार उपरे लागिबो रोक। नारी न्याय पई लड़िबो नारी न्याय बाहिनी आप। बुधवार नारी न्याय बाहिनी आप उन्मोचित होईछि। नारी को न्याय पई जनसाधारण को भितरे सचेतनता सृष्टि करा जिवो। समाज रे महिला शोषित हेबे नाही। राज्य कांग्रेस समस्त शक्ति नारी न्याय पई समर्पित बोली पीसीसी सभापति भक्तचरण दास कहिसंती। नारी न्याय बाहिनी आप उन्मोचन अवसर में भक्तचरण दास कहते जुग जुग धरी नारी प्रति अत्याचार होई आसीछि। एहा सह राज्य में नारी निर्यातना प्रसंग में सरकार भांगिबा पई पुणी थरे रणहुंकार दैछंती पीसीसी सभापति भक्तचरण दास। कांग्रेस भवन में आयोजित सांबादिक सम्मेलन में भक्त कहते सरकार भांगिबा पई मुख्य विरोधी बीजेडी अनस्था प्रस्ताव आणु आमे ताकु समर्थन करिबु। पीसीसी सभापति कहते बीजेडी मुख्य विरोधी दल तांको पाखरे संख्या रहिछि। बीजेडी जदि प्रकृत में नारी को न्याय देबा पई आंतरिकतार सह लड़ुची एवं सरकार को हटाइबाकू चाहूछि ताहले विधानसभा सरकार विरोध में अनस्था आणु दल नचेत कांग्रेस अनस्था प्रस्ताव आणिबो। बीजेडी ताकू समर्थन करू बोली कहते भक्त दास। परवर्ती खबर मां तारिणी मंदिर विकास कार्य अनुध्यान कले मुख्यमंत्री। 300 कोटी टंकार प्रकल्पर समीक्षा। तारिणी मंदिर पई 300 कोटी टंकार प्रकल्पर समीक्षा करिसंती मुख्यमंत्री। नुआ डिजाइन रे हेबो प्रकल्प। पार्किंग ठारू आरंभ करी परिक्रमा सह भक्तंक रहिबा पई सुविधा व्यवस्था करा जिवो। सेहिपरि बिरोजा प्रकल्पर मध्ये समीक्षा होईछि। बिरोजा क्षेत्र में जो काम चली से आउ कौन जोड़ से नहीं आलोचना होईछि। परवर्ती खबर खूब शीघ्र उपराष्ट्रपति निर्वाचन। उपराष्ट्रपति निर्वाचन पर खूब शीघ्र जारी हेबो विज्ञप्ति। एने निर्वाचन कमिशनर पक्षरु प्रक्रिया आरंभ होईछि। विज्ञप्ति जरिया रे खूब शीघ्र तारीख घोषणा करि पारंती भारतीय निर्वाचन आयोग। निकट में स्वास्थ्यगत समस्या कारण उपराष्ट्रपति पदरु इस्तीफा देइछंती जगदीप धनखड़। परवर्ती उपराष्ट्रपति किए हब ताकू नहीं चर्चा आरंभ होइतिबा बेले खूब शीघ्र निर्वाचन नहीं विज्ञप्ति प्रकाश पाइबा सह तारीख घोषणा करा जिवो। सेबडे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस्तीफा पर एनडीए पछुआ किंबा अत्यंत पछुआ वर्गर प्रार्थी को नुआ उपराष्ट्रपति प्रार्थी भाव में ठिया करबा पई विकल्प गुड़िक उपरे विचार करुछि। परवर्ती खबर भारतीय एयर स्पेस रे प्रवेश करि परिबो नहीं पाकिस्तानी विमान। थमिनी भारत पाकिस्तान उत्तेजना एबे मध्य दुई देश मध्य जारी रही तिक्तता। एने भारत और पाकिस्तान सीमार पुणी थे आकाश पथ को कड़ाकड़ी करछंती। गत मे मासरे गंभीर उत्तेजना सृष्टि हेबार 3 मासरु कम समय परे उभय देश एयर स्पेस रे नुआ नोटम जारी करछंती जेउथिरे सामरिक सतर्कता जारी रहिबो बोली संकेत दिया जायछि। सीमारे सामरिक सतर्कता जारी होईछि। परवर्ती खबर आईसीसी रिपोर्ट देलेनी बोली 210 कॉलेज कर्मचारी दरमा बंद। प्रिंसिपाल को सस्पेंड चेतावनी। कटक जिलार प्राय 210 कॉलेज कर्मचारी दरमा बंद हेबो। दरमा बंद लगी निर्देश देइछंती जिलापाल दत्तात्रय भाऊ साहेब सिंधे। कटक जिलार कॉलेज को आभ्यंतरीण अभियोग कमिटी रिपोर्ट तथा आईसीसी रिपोर्ट मागा जाइतिला। राज्य उच्च शिक्षा विभाग निर्देश अनुसार 48 घंटा मध्य समस्त कॉलेज आईसीसी रिपोर्ट देबा कथा। किछि कॉलेज उक्त निर्देश को पालन करिनथिले किंतु पाखापाखि 210 कॉलेज रु निर्दिष्ट समय भितर रिपोर्ट मिलिला नहीं। तेणु सेठाकार कर्मचारी मानक दरमा बंद लगी जिलापाल निर्देश देइछंती। आसंदा 24 घंटा मध्य पूर्णांग आईसीसी रिपोर्ट दाखल करबा पई जिलापाल निर्देश दिया जाइछि। जदि आगामी 24 घंटा भितर आईसीसी रिपोर्ट न मिले तेबे कार्यानुष्ठान स्वरूप संपुक्त कॉलेज प्रिंसिपाल मानकु
ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯିବ ବୋଲି କଟକର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଦେ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଲାଗିବ ସିସିଟିଭି, ସ୍ଥାପନା ହେବ ଆଇସିସି କମିଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ କ୍ଲୋଜ ସର୍କିଟ ଟେଲିଭିଜନ ସିସିଟିଭି ସିଷ୍ଟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ 102 ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଯେଉଁମାନେ ଯୁକ୍ତ 2 ପଢିନାହାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପଢିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ କଲେଜରେ ପଢିପାରିବେ ପାଠ। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଲଗାଯିବ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା। 21 ତାରିଖରେ ସିବିଏସ୍ଇ ବୋର୍ଡ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବ ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସିବିଏସ୍ଇ ସ୍କୁଲ ଭଳି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଏଥିସହ ଯୁକ୍ତ 2 ପାଠପଢାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ପିଲା ନିକଟସ୍ଥ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିପାରିବେ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ ଆଉ 56ଟି ନୂଆ କୋର୍ଟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସର୍ବାଧିକ 13ଟି କୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ 56ଟି ସିଭିଲ କୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୂଆପଡା, ପୁରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ରାୟଗଡା, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 56ଟି ନୂଆ କୋର୍ଟ ଖୋଲିବ। ଏହା ସହ 840 ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସର୍ବାଧିକ 13ଟି କୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ମୋଟ 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାପନ ହେବ ନୂଆ ସିଭିଲ କୋର୍ଟ। 2022ରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 700 କୋର୍ଟ ରହିଛି। ଏଥିରେ ସିଭିଲ ଓ କ୍ରିମିନାଲ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟରେ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ରହିଥିଲା। ଏଥିରେ 12 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କେବଳ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଥିଲା। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ 1,89,000 ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଓଆଇଏସ୍ଏଫର 3ୟ ଓ 4ଥ ବାଟାଲିୟନ। ସୃଷ୍ଟି ହେବ 1944ଟି ନୂଆ ପଦବୀ। ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ ଓଆଇଏସ୍ଏଫର 2ଟି ନୂଆ ବାଟାଲିୟନ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 3ୟ ଓ 4ଥ ବାଟାଲିୟନ ନାମରେ ଏହା ନାମିତ ହେବ। ଏହି 2ଟି ନୂତନ ବାଟାଲିୟନ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ 2080ଟି ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ 1944ଟି ନିୟମିତ ପଦବୀ ଥିବାବେଳେ 136ଟି ପଦବୀ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଭିତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା 4 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଆଜି ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା, ଏଥିପାଇଁ 4 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଚିତାଲାଗି ନୀତି କାରଣରୁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅପରାହ୍ନ 2:30ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚିତା ଲାଗି ହେବ। ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଶେଷ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତି ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଦଇତାପତି ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ରତ୍ନ ଚିତାକୁ ଦଇତାପତି ମାନେ ଏହି ଦିନ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ତୁଟିବ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ସମାଧାନ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ। ବୁଧବାର ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳ କମିଶନରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଉଦ୍ୟମ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଜଳ କମିଶନ ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୀର୍ଘଦିନର ବିବାଦ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଉପରେ ସଂସଦରେ ହେବ 16 ଘଣ୍ଟାର ଡିବେଟ୍। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଉପରେ ସଂସଦରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 16 ଘଣ୍ଟାର ଡିବେଟ୍। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଡିବେଟ୍ ନେଇ ବିଜନେସ୍ ଆଡଭାଇଜରୀ କମିଟିର ସୂଚନା। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଦୃଢ଼ ଦାବି ପରେ ସରକାର ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ଦାବି କରୁଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହକୁ ରହିଲା ଏହି ଡିବେଟ୍। ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ 3 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ହଟ୍ଟଗୋଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକା, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଘନ ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ଏସ୍ଆଇରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଦାବି କରି ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା। ଯୌନ ରୋକିବାକୁ କର୍ମଶାଳା। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର କର୍ମଶାଳା। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆୟୋଜିତ କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ କର୍ମଚାରୀ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। କର୍ମସ୍ଥଳୀରେ ମହିଳାଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିରୋଧରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର ଉଠାନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଝିଅ ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ପାତରଅନ୍ତର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ପର୍ଶ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୌନର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଚିଠି ମିଳିଛି।
ଅଭିଯୋଗ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେଉଛି। ତେଣୁ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ମିଛ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 27 ମେ 2025ରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡପାଟଙ୍କୁ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ କୁଳପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ଦେଇଥିଲେ କୁଳାଧିପତି। ପରେ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରବୀର ଦାସଙ୍କ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଯାହାକୁ ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରଫେସର ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ଦଣ୍ଡପାଟଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି କୁଳାଧିପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ଭାରତ ଆଗୁଆ, ଚୀନର ସ୍ଥାନ ନେଉଛି ଭାରତ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ଆମେରିକାରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏଥିସହ ଏବେ ଚୀନରୁ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 2025 ଆରମ୍ଭରୁ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେରିକାର ମୋଟ ଆମଦାନୀରେ ଭାରତର ଅଂଶ 3% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ 2.9% ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଚୀନର ଆମଦାନୀ ଦେଖିବା ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଚୀନର ଅଂଶ 2.7% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଛୋଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଥିବା ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଶୈବପୀଠ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଏସବୁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଗଲେ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ବଜାୟ ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ପୂର୍ତ୍ତ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ତଥା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁ ଗର୍ଗ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ବଲବନ୍ତ ସିଂ ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ପଶିବ ନାହିଁ ମଦ। ଓଡ଼ିଶାର କଲେଜ ହେବ ନିଶାମୁକ୍ତ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନିଶାମୁକ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ ପାଇଁ ସମସ୍ତ କଲେଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କଲା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଏନ୍ସିବିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନସର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ନିଶା ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ପାଇଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। କ୍ୟାମ୍ପସରେ ମଦ ଦେଖିଲେ 193କୁ ଫୋନ କରି ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ହୋଇଛି। ଏହି ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଜରିଆରେ ନିଶା ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବିସଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ବିଜେପି ଆୟୋଜନ କଲା ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ବିଜେପିର ମହା ରକ୍ତଦାନ ଅଭିଯାନରେ ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ 1221 ମଣ୍ଡଳରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ 1088 ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ 78,313 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଉଦ୍ୟମରେ ଏସିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସ ବରିଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ ଭୋଲା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପରୀକ୍ଷକ ସୀମା ମଣିକୋଟ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ପାଇଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଚାଲ ପଣ୍ଡ, ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀ ନିଜ ସ୍ଥିତି ଦୃଢ ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ପାହାଡରେ ଏକ ପଥର ତଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିଥିଲେ ମାଓବାଦୀ। ଏହାକୁ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନମାନେ ପଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବୈପାରିଗୁଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାମଗିରିଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ 180 ବିଏସ୍ଏଫ୍ ବାଟାଲିୟନ ଯବାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଯେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତର ସାବେରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଘୋଡାଘାଟ ପାହାଡ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପଥର ତଳେ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ରଖାଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ରାମଗିରି 180 ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରେସନ ଜୋରଦାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତର ସାବେରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଘୋଡାଘାଟ ପାହାଡ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପଥର ତଳେ ସାମଗ୍ରୀ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଅତି ସତର୍କତାର ସହ ପାହାଡ ଉପରେ ଚଢି ବୋମା ସନ୍ଧାନ ମେସିନ ଦ୍ୱାରା ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଘୋଡାଘାଟ ପାହାଡର ଏକ ପଥର ତଳେ ଜିଲୋଟିନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜିଲୋଟିନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାସୁଛି ମୁମ୍ବାଇ ଉବୁଟୁବୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ରାସ୍ତା ଘାଟଠୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁଠାରେ ପଶିଲା ପାଣି। ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବା ଆଶଙ୍କାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ହାଲ ବେହାଲ। କେଉଁଠାରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଜାମ୍ ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ବର୍ଷାରେ ବୁଡିଛି ରାଜଧାନୀ। ଘରୁ ବାହାରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ମୁସ୍କିଲ। ଲଘୁଚାପ ଓ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ଡବଲ ମାଡରେ ବେହାଲ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ। ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ପଶିଛି ବର୍ଷା ପାଣି ଓ ସେଠି ବସି ରହୁଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ଛୁଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଂଲଣ୍ଡ ମାଟିରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍। ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛି। ବୁଧବାର ଭ୍ରମଣକାରୀ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି
इंग्लैंड विपक्ष तृतीय तथा निर्णायक दिनिकिया को 13 रन जीति नहीं। ए विजय सह भारतीय टीम 2-1 रे दिनिकिया सीरीज को मध्य कब्जा कर नहीं। अधिनायक हरमनप्रीत 84 बॉल रे विस्फोरक 102 रन बल रे भारतीय टीम निर्धारित 50 ओवर 4 विकेट हराई 308 रन करथिला। जेमिमा रोड्रिग्स को बैट रु मध्य अर्धशतक बाहरथिबा बेले रिचा घोष 18 बॉल रे अपराजित 38 रन इनिंग्स खेलिथिले।